नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ डिसेम्बर मास 9 तारिख मंगलवार। स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आउ गोटे नुआ भिडियो को। आज भिडियोटी आपंक बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जीवा आज दिनकर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आड़क। आज प्रथम खबर, फुलबाणी में घन कुहुड़ी, राउरकेला मध्यम धरणर कुहुड़ी दृश्यमान होइछि। सोमवार सकाळे फुलबाणी में घन कुहुड़ी देखा बेले राउरकेला मध्यम धरणर कुहुड़ी एवं भवानीपाटना और झारसुगुड़ा रे हल्का कुहुड़ी देखा मिली। आज सकाळे फुलबाणी में घन कुहुड़ी देखा मिली, जार दृश्यमान दूरता 50 मीटर रु 200 मीटर मध्य रही। अनुरूप भाव में राउरकेला मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा मिली, जार दृश्यमान दूरता 200 मीटर रु 500 मीटर मध्य रही। सेहीपरि भवानीपाटना और झारसुगुड़ा हल्का कुहुड़ी देखा मिली, जार दृश्यमान दूरता 500 मीटर रु 1000 मीटर मध्य रही। गत 24 घंटा मध्य अनुगुल और झारसुगुड़ा लहरी शीतर लहरी अनुभूत होउछि। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सोमवार जारी होइतिबा ट्वीट्रु यह सूचना देखा मिली। परवर्ती खबर, आज बारवाटी भारत दक्षिण आफ्रिका मैच आज अभ्यास करुछंती टीम इंडिया। कड़ा सुरक्षा बलय भुवनेश्वर होटेल मे फेयर स्वतंत्र बस जोगे खेलाड़ी माने कटक जाइथिले बारवाटी स्टाडियम रे जोरदार अभ्यास करुछंती। खेलाड़ी मानक पाखर देखिबा आज प्रबल भिड़ जमी। आज भारत दक्षिण आफ्रिका मैच T20 आज बारवाटी दुई दल नेट प्रैक्टिस करथिले। प्रथमे भारतीय खेलाड़ी करने अभ्यास आज नेट से झाड़ बुहाइले भारतीय खेलाड़ी। नाली माटी पिच को परखुंट टीम इंडिया सदस्य माने। अपराह्न 1:30 आरंभ होगा जाउथिबा बेले 4:30 पर्यंत अभ्यास करने टीम इंडिया खेलाड़ी। सेहीपरि अपराह्न 4:45 दक्षिण आफ्रिका टीम रो प्रेस मीट रहिबो। एहा परे 5:30 रु राति 8:30 पर्यंत साउथ आफ्रिका टीम अभ्यास करिबो। खेलाड़ी नेट प्रैक्टिस देखिबा पई 6 और 7 नंबर गैलरी रे दर्शकों पाई खोला रहितिला। खेलाड़ी कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर बारवाटी T20 पाई कटक भुवनेश्वर अलर्ट रे कमिशनरेट पुलिस अच्छी। T20 प्रथम मैच पाई भुवनेश्वर में पहुंची उभय भारत और दक्षिण आफ्रिकार टीम मानकर खेलाड़ी। परवर्ती खबर, बारहा मांस जबत 3 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। बारहा मांसी काटुथिबा बेले 3 अभियुक्त को गिरफ्त करिछि वन विभाग। खबर अनुसार चंपुआ रेंज अंतर्गत जोड़ा सेक्शन मुटुदा गाँ पाखरे सुन नदी निकट में फास पकाई बारहा मारी गाँव में मांस काटुथिले। कौनसी सूत्रु खबर पाई फरेस्टर त्रिनाथ जेना सदल बेले अतर्कित चढ़ाऊ कर घटनास्थल को 10 केजी बारहा मांस जबत करने सहित घटना 3 जन को गिरफ्त कर सहित मांस कटारे व्यवहृत छुरी पनिकी जबत करिछि वन विभाग। गिरफ 3 जन दंतुआ ग्रामर गुरुचरण मुंडा, सुरेंद्र मुंडा एवं राजेंद्र मुंडा बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर, विज्ञानर विकास क्षेत्र में कृषक मानकर रही महा अवदान। केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते केंद्र सरकार कृषक मानक सेमानकर उत्पादर उचित प्राप्य देवा उद्देश्य रे मार्केट इंटरवेंशन योजना आरंभ करिसेंती। नुआ दिल्ली रे एग्री बिजनेस सम्मेलन 2025 को संबोधित कर श्री चौहान कहते जदि कौनसी क्षेत्र में उद्यान कृषि उत्पादर मूल्य ह्रास पाए तेबे सरकार ह्रास पाउथिबा आर्थिक भरणा करिवे एवं ए क्षेत्र में कृषक मानकर बैंक खाता को सीधासलख अर्थ पठाई दियाजिबो। श्री चौहान कहते विज्ञानर विकास क्षेत्र में कृषक मानकर महान अवदान रही। अन्य पक्षरे कृषक मानक पाई उच्च मानर एक सठिक इनपुट जोगाइबार आवश्यकता उपरे मंत्री श्री चौहान गुरुत्वारोप करिसेंती। परवर्ती खबर, ओडिशा रे डाक्तरी मरुड़ी 60% पदवी खाली पड़ी। ओडिशा रे डाक्तर मरुड़ी 60% मंजूरी प्राप्त डाक्तर पदवी खाली पड़ी। गृह रे उत्तर रखिले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। मंजूरी प्राप्त 15,774 खाली पड़ी 9,503 डाक्तर पदवी। कार्यरत अच्छा 6,271 डाक्तर। एमानक भितर 1,135 ठिका नियुक्ति, स्थायी नियुक्ति 5,003 डाक्तर। 5,248 पदवी पूरण पाई ओपीएससी को चिठी लेखा होइछि। आज विधानसभा विधायक गणेश्वर बेहेरांकर अणतारका प्रश्न केउं जिले में केते संख्यार डाक्तर पदवी खाली अछि प्रश्न उत्तर रखिछन्ति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग। मंत्री राज्यर विभिन्न जिलार मोट मंजूरी प्राप्त डाक्तर पदवी से कार्यरत डाक्तर और खाली पदवी संख्यार जिलावारी विवरणी देइछन्ति। मंजूरी प्राप्त 15,774 खाली पड़ी 9,503 पदवी। कार्यरत अच्छा 6,271 डाक्तर। परवर्ती खबर, कोणार्क सूर्य मंदिर गर्भगृह बाहर बाली 16 सेंटीमीटर गर्त करने खोलिबा प्रक्रिया आरंभ होइछि।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି ବାହାରିବ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ 16 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଡ୍ରିଲ୍ କରି ହୋଲ୍ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଥିବା ବାଲିର ସ୍ଥିତି ଆଉ ପଥରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ବାହାର କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉପର ଭାଗରୁ ଗର୍ତ୍ତ କରାଯାଇ ରୋବୋଟିକ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲିର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ 80 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତାରେ 16 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଗତକାଲି ଏଆଇସି ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହ 10 ଜଣିକିଆ ବୈଷୟିକ କୋର୍ କମିଟି କୋଣାର୍କ ଗସ୍ତ ଆସି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। 13ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ 1903 ମସିହାରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତତ୍ପରତା। ସମସ୍ତ କ୍ଲବ, ବାର୍ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପବ୍ରେ ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ। ଗୋଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତତ୍ପରତା। ସମସ୍ତ କ୍ଲବ, ବାର୍ ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପବ୍ରେ ହେବ ଚେକିଂ। ଏ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ହେବ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 100 ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କାପାସିଟି ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ବିଲ୍ଡିଂ ଆପ୍ରଭାଲ୍ ସହ ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନବୀକରଣ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ନର୍ଥ ଗୋଆଠାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 7 ରବିବାରରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏକ କ୍ଲବରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ 25 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ଘଟଣା, ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ଚାକିରି ବିଜ୍ଞାପନ। ବିଜ୍ଞାପନରେ ଥିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିଲା ଶିକାର, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୋଲିସ। ଠକର ମହାଠକାମୀ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା ଠକ। ଚାକିରି ବିଜ୍ଞାପନଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲା। ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଲୋଭନୀୟ ଦରମା ସହ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଲୋଗୋ। କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେବନି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋଗୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଚାକିରି ବାବଦରେ ଆଶାୟୀଙ୍କଠାରୁ ନେଉଥିଲା ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ପୋଲିସର ବଢ଼ିଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖୋଳତାଡ଼, ଯାହା ପରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡାକ୍ତରୀଖାନା, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆଦି ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମନଲୋଭା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ସହ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଥିବା ହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହଜରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତଦନ୍ତ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଚାକିରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ 3,500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲୋଗୋ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। 16 ମାସରେ ଲୁଟିଲେଣି 222 କୋଟି। ମାତିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। 16 ମାସରେ ଲୁଟିଲେଣି 222 କୋଟି। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 16 ମାସରେ ଘଟିଛି 3,486ଟି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍। ସାଇବର ଅପରାଧରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 727। 104ଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରହିଛି। 61,36,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ଠକେଇରେ ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି। 6,74,09,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଚଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାସଭବନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଆବାସର ମରାମତି ପାଇଁ 50,10,871 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପାଇଁ 23,47,487 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁକୁନାନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ 18,90,000, କେସି ଦେବସିଂଙ୍କ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ 28,21,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ
25,74,672 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 25,72,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବା କଥା ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରି ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାର ବୁଝି ନଥିଲେ। ଏ ସରକାର ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋୟର PMGରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ। ନିୟମିତ ଚାକିରି, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସମେତ 13 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ରହିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦାବି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ମାର୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18 ମାସରେ 20 ପୋଲିସ ସମେତ 271 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗତ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 20 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ବାନ୍ଧିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ 271 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ 174 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 33 ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ 65 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଥିବା ଟ୍ରାପ୍ ଅପରେସନକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026 ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି 2026 ଜାନୁଆରୀରେ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଗସ୍ତରେ ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ କୂଟନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବାରୁ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ସହ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଲାଗୁ। ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ପରଠାରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର 2 ଗାଁବାସୀ। ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ତେଣୁ ମାଲକାନଗିରିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। AMV 26 ଆଉ ରେଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ରବିବାର ରାତିରେ DIG ପରିଦର୍ଶନ କରି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉକି 4ଟା ଦିନ ତଳେ ପୋକ୍ତେର ନଦୀରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଖାଲଗୁଡ଼ା ଆଉ AVM 26 ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଖାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ AMV 26 ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ପୁରୁଣା ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ ନ କରିବାରୁ ଏବଂ କଟାମୁଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର ନ ହେବାରୁ ରାଖାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥମୁନି ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 827 କୋଟି ଟଙ୍କା 4,500 ବ୍ୟାଗ୍ ଫେରସ୍ତ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। ଥମୁନି ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 827 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ 4,500 ବ୍ୟାଗ୍ ଫେରସ୍ତ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ। 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାକି ରହିଥିବା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ହେବ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି।
ଆଜି ମଧ୍ୟ 500 ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଆଜି 1800ରୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯିବ, ଯାହାର ସୂଚନା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି। 1ରୁ 7 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା 5,86,705ଟି ଟିକେଟର PNR ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 569.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 21 ନଭେମ୍ବରରୁ 7 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9,55,591 PNR ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 827 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ 9,000 ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟରୁ 4,500 ବ୍ୟାଗ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ବାକି ରହିଥିବା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।